नमः भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। अष्टादश अध्याय मुख्य संन्यास योग। जन्म मरण रूपक संसार बंधन चिरकाल पाई मुक्त होई परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हेबार नाम मोक्ष। अष्टादश अध्याय पूर्वोक्त समस्त अध्यायर सार संग्रह करी मोक्षर उपायभूत सांख्य योग को संन्यास नाम एवं कर्म योग को त्याग नाम विभाग रूपक वर्णना करा जाउछि। एही अध्याय साक्षात मोक्ष रूपी परमेश्वर ठारे सकल कर्म संन्यास त्याग समर्पण करदेवा निमंते कही उपदेशर उपसंहार करा जायछि। तेणु एही अध्यायर नाम मोक्ष संन्यास योग रखा जायछि। एही अध्यायर प्रधान केतोटी श्लोक। यज्ञदान तपः कर्म न त्याजं कार्यमेव तत् यज्ञदानं तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रीमयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यही अध्यायर आरंभ में अर्जुन पचारिछन्ति जे वासुदेव मो संन्यास और त्यागर तत्व पृथक पृथक भाव में जाना इच्छा करुछि। से भगवान कहले केतेक पंडित काम्य कर्म मानकर त्याग को संन्यास बोली बुझन्ते। अन्य विचार कुशल पुरुष माने सकल कर्मर फल त्याग को त्याग बोली कहते। कहीं विद्वान कहते जे कर्म मात्र के दोषयुक्त तेणु ताहा त्याग करने उचित। केतेक विद्वान कहते जे यज्ञ दान और तप रूपक कर्म त्याग करने उचित नुहे। हे अर्जुन, संन्यास और त्याग यही दुईटी मध्य प्रथमे त्याग विषय मोर निश्चिंत मत शुण। त्याग सात्विक राजस और तामस भेदरे तीन प्रकार बोली कहुई। यज्ञदान तप रूपक कर्म त्याग करने उचित नुहे, बरं ताहा अवश्य करने उचित, कारण यज्ञ दान तप रूपक कर्म बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करे। तेणु हे पार्थ, आसक्ति और फल त्याग करी यही यज्ञ दान और तपरूपक कर्म और अन्य सकल कर्तव्य कर्म अवश्य करने उचित। यह हेउछि मोर निश्चित मत। शास्त्र विधि रहित काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म त्याग करने उचित, परंतु जो कर्म शास्त्र मानक अवश्य करणीय बोली कहुई ସେହି नियत कर्म त्याग करने उचित नुहे। मोहवशतः ताको त्याग करने को तामस त्याग कहुए। जहाँ किछि कर्म अच्छी ताको दुख रूप ही अटे एपरि बुझी जदि कहीं शारीरिक क्लेश उपरे कर्तव्य कर्म त्याग कर दिए ताहाको राजस त्याग कहते। एपरि त्यागर कौन फल प्राप्ति हुए ना। हे अर्जुन, शास्त्र विहित कर्म करवा ही कर्तव्य बोली भावी आसक्ति और फल त्याग पूर्वक जो कर्म करा जाए ताहाको सात्विक त्याग कहते। शास्त्र विधि द्वारा निषेध करा जाइथिबा अकुशल कर्म और फल भोग पाई उद्दिष्ट काम्य कर्म सबु त्याग करने मनुष्यर कर्तव्य बोली बुझी सर्वदा त्याग करने उचित। तेणु जो मनुष्य अकुशल कर्म द्वेष करती नहीं कि कुशल कर्म आसक्ति हुअन्ति नहीं, ସେହି सत्वगुण युक्त पुरुष बुद्धिमान और प्रकृत त्यागी। हे अर्जुन, शरीरधारी कौन भी मनुष्य संपूर्ण रूपे सबु काम त्याग करिपारे नाही, कारण शरीरधारी मनुष्य निजर शरीर निर्वाह पाई कौन ना कौन कर्म करिथाए। तेणु कर्म त्याग करने उचित नुहे। अतएव जे कर्मफल त्यागी तांको ही त्यागी बोली कहुए। कर्मफल त्याग करिनथिबा मनुष्य मानक कर्मर भल मंद और मिश्रित फल मृत्यु पर अवश्य मिले। मृत्यु पर बोली कहवा अर्थ वर्तमान जन्म मनुष्य प्राय पूर्व जन्म मानकर कर्मफल भोग करिथाए एवं जन्मर कर्मफल वर्तमान जन्म प्रायतः बहुत कम भोग करने को पड़े। तेणु गोटे मनुष्य जोनि रे करा जाइथिबा कर्म मानकर फल अनेक जोनि जन्म अवश्य भोग करने को पड़े, किंतु कर्मफल त्याग कर देइथिबा मनुष्य मानकर यही जन्म बा जन्मा जन्मांतरे करा जाइथिबा कौनसी कर्मर कौनसी प्रकार फल कौनसी अवस्था मध्य हुए नहीं, कारण से माने कर्मफल त्याग कर देइथिबारो कर्मबंधन सर्वथा मुक्त हो जाती।
ମନୁଷ୍ୟ ମନ ବାଣୀ ଓ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଶାସ୍ତ୍ରାନୁକୂଳ ଅଥବା ବିପରୀତ ଯାହା ବି କିଛି କର୍ମ କରେ ତାହାର କାରଣ ହେଲେ ଅଧିଷ୍ଠାନ, କର୍ତ୍ତା, କରଣ, ଚେଷ୍ଟା, ଦୈବ। କେତେକ ମଳିନ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମମାନଙ୍କ ହେବାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯାହା କିଛି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ବୁଝନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯଥାର୍ଥ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ ତଥା ଯାହାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ସାଂସାରିକ ପଦାର୍ଥରେ ଓ ସାଂସାରିକ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହି ପୁରୁଷ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି କର୍ମମାନଙ୍କ ବନ୍ଧନରୁ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ ଓ କର୍ତ୍ତା ଗୁଣଭେଦରେ ତିନି ପ୍ରକାର, ତାହା ତୁମେ ମୋଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ସକଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରେ ଏକ ଅବିନାଶୀ ପରମାତ୍ମା ଭାବକୁ ଅବିବ୍ୟକ୍ତ ଓ ସମଭାବରେ ରହିଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ତୁମେ ସାତ୍ୱିକ ବୋଲି ଭାବ। କୀଟ, ପତଙ୍ଗ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ମନୁଷ୍ୟ, ରାକ୍ଷସ ଓ ଦେବତା ଆଦି ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆକୃତି ଭେଦରେ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ଭେଦରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବୁଝିବା, ଏହି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନକୁ ରାଜସ ଜ୍ଞାନ କୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିପରୀତ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରକୁ ସବୁକିଛି ବୋଲି ବୁଝେ ଓ ଶରୀର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଶରୀର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସେ ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଏ, ଶରୀର ନାଶ ହେଲେ ସର୍ବନାଶ ହେଲା ବୋଲି ବୁଝେ, ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଓ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି ବୁଝେ ନାହିଁ, ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ତାମସ ଜ୍ଞାନ କୁହନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଠାରୁ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ତିନି ପ୍ରକାର କର୍ମ ବିଷୟରେ ଶୁଣ। ଯେଉଁ କର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରବିଧି ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିନା କର୍ତ୍ତାପଣରେ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ କର୍ମରେ ନ ଯୋଡ଼ି ଫଳ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନା ରାଗ ଦ୍ୱେଷରେ କରାଯାଏ, ସେହି କର୍ମକୁ ସାତ୍ୱିକ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କର୍ମ ପରିଶ୍ରମ ବହୁଳ ହୋଇଥାଏ ତଥା ଭୋଗ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ବା ଅହଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ, ସେହି କର୍ମକୁ ରାଜସ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କର୍ମ ପରିଣାମ, ଲାଭ, କ୍ଷତି, ହିଂସା ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବିଚାର ନ କରି କେବଳ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ କରାଯାଏ, ତାହା ତାମସ କର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ତିନି ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତା ବିଷୟରେ ମୋଠାରୁ ଶୁଣ। ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ସଙ୍ଗରହିତ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ଧନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବଡ଼ିମା, ମମତ୍ୱ, ଆସକ୍ତି, କାମନା ନ ରହିବା, ଯେ ଅହଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉତ୍ସାହ ଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ତଥା କାର୍ଯ୍ୟର ସିଦ୍ଧି ବା ଅସିଦ୍ଧିରେ ହର୍ଷ ଶୋକାଦି ବିକାରରୁ ରହିତ, ତାକୁ ସାତ୍ୱିକ କର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ଆସକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଯେ କର୍ମଫଳ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଯେ ଲୋଭୀ ତଥା ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ଯେ ଅଶୁଦ୍ଧାଚାରୀ ଓ ହର୍ଷ ଶୋକରେ ଲିପ୍ତ ରହେ, ତାହାକୁ ରାଜସ କର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ଅଯୁକ୍ତ, ଅଶିକ୍ଷିତ, ଅଭିମାନୀ, ଧୂର୍ତ୍ତ, ପରଜୀବ ନାଶକାରୀ ତଥା ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ, ଆଳସ୍ୟପରାୟଣ ଓ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ, ତାକୁ ତାମସ କର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଏ। ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧୃତି ମଧ୍ୟ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ତିନି ପ୍ରକାର, ତାହା ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ତିନି ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଶୁଣ। ହେ ପାର୍ଥ, ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରକୃତି ମାର୍ଗ ଓ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ, ଭୟ ଓ ଭୟକୁ ତଥା ବନ୍ଧନ ଓ ମୋକ୍ଷକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ଜାଣେ, ସେହି ବୁଦ୍ଧି ସାତ୍ୱିକ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ, ଶାସ୍ତ୍ରବିହିତ ନିଜ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମ ଆଚରଣ କରିବାର ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ, ସ୍ମରଣ, କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦିରେ ହିଁ ଲାଗି ରହିବାର ସାଧନା ମାର୍ଗକୁ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମକୁ ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣେ ନାହିଁ, ସେହି ବୁଦ୍ଧି ରାଜସୀ। ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଅଧର୍ମକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ମାନିନିଏ ତଥା ଅନ୍ୟ ସକଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଏହିପରି ବିପରୀତ ରୂପେ ଧରିନିଏ, ସେହି ବୁଦ୍ଧି ତାମସୀ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ତିନି ପ୍ରକାର ଧୃତି ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଧୃତି କାହାକୁ କହନ୍ତି? କୌଣସି କ୍ରିୟା, ଭାବ ଓ ବୃତ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବାର ଓ ତାହାଙ୍କର ଦୃଢ଼ତାପୂର୍ବକ ସ୍ଥିର ରଖିବାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବିଶେଷ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଧାରଣା କରାଯାଉଥିବା କୌଣସି କ୍ରିୟା, ଭାବନା ବା ବୃତ୍ତି ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ ବରଂ ଚିରକାଳ ସ୍ଥିର ରହେ, ସେହି ଶକ୍ତି ବିଶେଷର ନାମ ଧୃତି। ହେ ପାର୍ଥ, ଯେଉଁ ଅଟଳ ଧୃତି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଧ୍ୟାନ, ଯୋଗ ସାଧନାରେ
ମନ ପ୍ରାଣ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାମାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରେ ସେହି ଧୃତି ସାତ୍ଵିକ। ଫଳ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଧୃତି ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତିର ସହିତ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ଓ କାମକୁ ଧାରଣ କରେ ସେହି ଧୃତି ରାଜସୀ। ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଧୃତି ଦ୍ୱାରା ନିଦ୍ରା ଭୟ ଚିନ୍ତା ଦୁଃଖ ତଥା ଉନ୍ମତ୍ତତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଧରି ରଖେ ସେହି ଧୃତି ତାମସୀ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ପ୍ରକାର ସୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ମୋଠାରୁ ଶୁଣ। ସାଧକ ଭଜନ ଧ୍ୟାନ ସେବା ଆଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସୁଖରେ ରମଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସକଳ ଦୁଃଖ ନାଶ ହୁଏ, ଯେଉଁ ସୁଖ ଆରମ୍ଭରେ ଯଦିଓ ବିଷ ପରି ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ପରିଣାମରେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ପରମାତ୍ମା ବିଷୟ ଚିନ୍ତନର ପ୍ରସାଦରୁ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଉଥାଏ, ସେହି ସୁଖକୁ ସାତ୍ଵିକ ସୁଖ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସୁଖ ବିଷୟ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯୋଗରୁ ହୁଏ ତାହା ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ କାଳରେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରଣୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିଣାମରେ ବିଷତୁଲ୍ୟ ଅଟେ, ସେହି ସୁଖକୁ ରାଜସ ସୁଖ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସୁଖ ଭୋଗ କାଳରେ ତଥା ପରିଣାମରେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ତଃକରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ମୋହିତ କରିଦିଏ, ନିଦ୍ରା ଆଳସ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସେହି ସୁଖକୁ ତାମସ ସୁଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଅର୍ଜୁନ, ପୃଥିବୀରେ ଆକାଶରେ ପାତାଳରେ ଦେବତାମାନଙ୍କଠାରେ ତଥା ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସତ୍ଵ ରଜ ଓ ତମ ଏହି 3 ଗୁଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ତଥା ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଭାବରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଗୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ ହେଲା ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ନିଗ୍ରହ କରିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା, ଧର୍ମ ପାଳନ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହିବା, ବାହାରେ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବା, ଅନ୍ୟର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବା, ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଶରୀରକୁ ସରଳ ରଖିବା, ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଓ ପରଲୋକ ଆଦିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବା, ବେଦାଦି ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅଧ୍ୟାପନା କରିବା, ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଶୂରବୀରତା ତେଜ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା, ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଳାଇ ନ ଯିବା, ଦାନ ଦେବା, ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଏହା ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ। କୃଷି ଗୋପାଳନ ଓ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ରୂପକ ସତ୍ୟ ସାଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ। ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣର ସେବା କରିବା ହେଉଛି ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ। ନିଜ ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମରେ ତତ୍ପରତା ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ପରମ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜଗତ ବ୍ୟାପିଛି, ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରି ମନୁଷ୍ୟ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଭଲ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରାଯାଇଥିବା ପର ଧର୍ମଠାରୁ ନିଜର ଧର୍ମ ଗୁଣରହିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, କାରଣ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱଧର୍ମ ରୂପକ କର୍ମ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ପାପଭାଗୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସକ୍ତି ରହିତ ସମବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ନିସ୍ପୃହ ଓ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଜୟ କରିଥିବା ପୁରୁଷ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ସାଧନାକୁ ଜ୍ଞାନ ନିଷ୍ଠା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସାଧନାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନକୁ ଜ୍ଞାନର ପରନିଷ୍ଠା କହନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ପରନିଷ୍ଠା ଲାଭ କରି ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ମମତ୍ୱ ରହିତ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ପୁରୁଷ ବିଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସରଳ ସାତ୍ଵିକ ନିୟମିତ ଆହାର କରୁଥାନ୍ତି, ଏକାନ୍ତ ଓ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ନିବାସ କରୁଥାନ୍ତି, ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯମ କରିଥାନ୍ତି, ମନ ବାଣୀ ଓ ଶରୀରକୁ ବଶରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ରାଗ ଦୋଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଦୃଢ଼ ବୈରାଗ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି ତଥା ଅହଙ୍କାର ବଳ ଗର୍ବ କାମ କ୍ରୋଧ ଓ ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ତ୍ୟାଗ କରି ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ପରାୟଣ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ସେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବାର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରେ ଏକି ଭାବରେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ଯୋଗୀ କାହାରି ପାଇଁ ଶୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ କିଛି ବି ଆକାଂକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ମୋର ପରାଭକ୍ତି ଲାଭ କରି ସେ ମୁଁ କ'ଣ ଓ କିପରି ପ୍ରଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସକଳ କର୍ମର ଫଳ ତ୍ୟାଗ ସମସ୍ତ ଭୋଗ କାମନା ତ୍ୟାଗ କରି ମୋର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଥିବା କର୍ମଯୋଗୀ ସଦାସର୍ବଦା ସକଳ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ କୃପାରୁ ସନାତନ ଅବିନାଶୀ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ,
ମନ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଠାରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ତଥା ମନବୁଦ୍ଧି ରୂପ ଯୋଗ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମୋର ପରାୟଣ ହୁଅ ଓ ନିରନ୍ତର ମୋ ଠାରେ ଯୁକ୍ତଚିତ ହୋଇଯାଅ। ମୋ ଠାରେ ଯୁକ୍ତଚିତ ହୋଇ ତୁମେ ମୋରି କୃପାରୁ ଅନାୟାସରେ ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ପାର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯଦି ଅହଙ୍କାର ହେତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ ତେବେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମର ପତନ ହେବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଧରି ବସିଛ ତୁମର ସେହି ନିଶ୍ଚୟ ମିଥ୍ୟା। କାରଣ ତୁମର ପ୍ରକୃତି ତୁମକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଗାଇଦେବ। ତୁମର ମୋହ ହେତୁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ ତାହା ନିଜର ପୂର୍ବକୃତ ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହୋଇ ବାଧ୍ୟରେ କରିବ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଚାଳକ ଯେପରି ଯନ୍ତ୍ରରେ ରହେ ସେହିପରି ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଶରୀରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନିଜର ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଳିତ କରନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ସର୍ବତ ଭାବେ ନିଜର ମନ ବୁଦ୍ଧି ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମସ୍ତ ଧନ ପ୍ରାଣ ଜନ ଆଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରଣକୁ ଯାଅ। ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ତୁମେ ପରମ ଶାନ୍ତି ତଥା ସନାତନ ପରମ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହିପରି ଏହି ପରମ ଗୋପନୀୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତୁମେ ସେହିପରି କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପରମ ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ ବଚନ ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ମୋର ଅତିଶୟ ପ୍ରିୟ ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ହିତକର ବଚନ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି। ତାହା ହେଲା ତୁମେ ମୋ ଠାରେ ମନ ଲଗାଅ, ମୋ ଭକ୍ତ ହୋଇଯାଅ, ମୋର ପୂଜକ ହୋଇଯାଅ, ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କର। ଏହିପରି କଲେ ତୁମେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ରହସ୍ୟମୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ କୌଣସି କାଳରେ ତପସ୍ୟା ବିହୀନ ମନୁଷ୍ୟ, ଭକ୍ତି ରହିତ ମନୁଷ୍ୟ, ଶୁଣିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ମୋ ଠାରେ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ମୋ ଠାରେ ପରମ ପ୍ରେମ କରି ଏହି ଗୀତା ଉପଦେଶକୁ ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବେ ସେ ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଗୀତାଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ପୂଜିତ ହେବି। ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ଓ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ରହିତ ମନୁଷ୍ୟ ଗୀତାଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ର କରିବେ ସେ ପାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶେଷ ଉପଦେଶ ଓ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ। ଏହି ସମୟରେ ସଞ୍ଜୟ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଏହିପରି ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଓ ମହାତ୍ମା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ କଲ୍ୟାଣକର ଓ ରୋମାଞ୍ଚକର ସମ୍ବାଦ ଶ୍ରୀ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଣିଲି। ଏହା ସ୍ମରଣ କରି ମୁଁ ହର୍ଷ ପ୍ରେମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଇଛି। ହେ ରାଜନ, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ବିରାଟ ରୂପ ସ୍ମରଣ କରି ମୋର ଚିତ୍ତରେ ବଡ଼ ବିସ୍ମୟ ଜାତ ହେଉଛି। କାରଣ ମୁଁ ସେହିପରି କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିନଥିଲି। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଅହେତୁକ ଦୟା ହିଁ ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏହା ଦେଖିପାରିଲି। ଏହି ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ସ୍ମରଣ କରି ମୁଁ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଉଛି ଓ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ରସରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଶେଷରେ ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଯେଉଁଠାରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଅଟଳ ନୀତି ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଧର୍ମ ରହିଛି ସେହିଠାରେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଯୋଗଶକ୍ତିର ସ୍ୱାମୀ। ସେ ନିଜର ଯୋଗଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଳନ ଓ ସଂହାର କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଓಂ ନମୋ ଇତି ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍ ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍ ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।